जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज संडे स्पेशल हम कर रहे हैं और मेरे साथ हैं विक्की जी, संदीप सिंह विक्की। तो आज हम बात करेंगे अपने शहर की और अपने देश की, और बात करेंगे हम कानून की, और बात करेंगे हम किसानों की, बात करेंगे हम डेंगू की, बात करेंगे कोरोना की, बात करेंगे ऑनलाइन शिक्षा की, और बात करेंगे टीआरपी की। तो अलग अलग विषयों पे हम बात करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसान एक तरफ जहां सड़क की पटरियों पे बैठा है, सड़क से लेकर पटरियों पे बैठा है, वहीं आधा किसान जो है वो अपने फसल बेचने के लिए मंडियों में है। तो कुल मिला के किसानों पर एक और सरकार का दबाव यह है पराली जलाने का, और 209 खेतों को रेड एंट्री दी गई है। और हम बात कर रहे हैं अमृतसर की, और ये जो रिपोर्ट है वो रिसोर्स सोर्सिंग सैटेलाइट सेंटर है लुधियाना का, वहां से रिपोर्ट आई है। 761 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें 422 पे जांच हुई है। 422 इस मामले में आरोपी पाए गए हैं, और अब तक 226 किसानों से 5,87,500 रुपये ये जुर्माने की रकम वसूली गई है। 52 जो किसान हैं वो अभी जुर्माना उनसे वसूला जाना बाकी है। और सबसे ज़्यादा जो पराली जलाने के मामले हैं वो पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया के इलाके से 98 मामले उनके इलाके से आए हैं। अमृतसर 1 की बात करें तो 21, अमृतसर 2 की बात करें 35, मजीठा 98, अजनाला 35, बटाला 20। तो कुल मिला के पराली को लेकर, पराली जहां हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है वहीं कई बीमारियों को जन्म देती है। तो पराली जलाने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। तो हमारे साथ है संदीप सिंह जी, बताइए पराली का निजात कैसे हो? पराली आखिर किसान ना जलाए तो करे क्या? सफर जी देखो जी, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ 2500 ਰੁਪਈਆ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2500 ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦੇ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਏਕੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2500 ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10-10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ, 10-10 ਪੈਲੀ, ਉਹ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਓਵਰਆਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ भी ये नहीं होना चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेवारियां तो भज रही है। जब अकाली सरकार थी तब उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई नहीं? निभाई। मैं तो चलिए, जिम्मेवारी नहीं निभाई तो ये सबसे बड़ी बात है। और सरकार है, सियासत है, तो बातें तो करेंगे, क्योंकि चुनावी का अब समय आ चुका। 2022 में चुनाव है। बात करते हैं कोरोना की। तो भगवान की कृपा है, ऊपर वाले का आशीष है कि कम से कम केस अब आने लगे हैं पूरे पंजाब में कोरोना का। लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो कम से कम आप जरूर बाहर निकलें तो जरूर आप मास्क का प्रयोग करें। तो अब एक चीज और डरा रही है, वो है डेंगू। तो डेंगू 2020 में बात करें तो 2019 की बात करें तो 2020 केस आए थे, और अभी तक 20 केस अमृतसर में आ चुके हैं। फिलहाल प्राइवेट हॉस्पिटल डेंगू के बारे में बता नहीं रहे, लेकिन एक मच्छर जो है इस समय बीमार कर रहा है। तो डेंगू से बचने के लिए भी अब जहां डॉक्टरों का ये सीजन हो जाएगा, फिलहाल डेंगू का समय आ गया। देखो सब तो पहला करोना की गल करते हैं। बहुत चंगी खबर है, अज ਜਿਹੜੇ पंजाब के मुख ਸਕੱਤਰ विन्नी महाजन ने भी ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਡੇਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਅਨਸੀਰੀਅਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਡੇਂਗੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ,
ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਬੁਖਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਜਾਂ ਡੇਂਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਕੀ ਆਪਨੇ, ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। चलिए, ऊपर वाला चाहे डेंगू भी ना हो, कोरोना भी ना हो, लेकिन डेंगू जहाँ डेंगू का मच्छर जहाँ पैरों के नीचे काटते हैं, वही मलेरिया का मच्छर कान में आकर पहले गाना बोलते हैं, उसके बाद में काटते हैं। तो ये अलग अलग पहचान है मच्छरों की, बीमारियों की। फिलहाल जो साफ पानी से डेंगू होता है, तो हम बता दें कि आपको कूलर में अगर पानी है और वो पानी कूलर नहीं चल रहा है, तो वहाँ से डेंगू के मच्छर हो सकते हैं। और गमले में अगर पानी आप नेम में डालते हैं, तो वहाँ से डेंगू के मच्छर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम जो बेड है, हमारा बेड हम जब बिछाते हैं, तो आजकल सबके पास दीवान बेड है, तो कई बार फर्श नीचे से टूटी होती है, और जब गृहिणियां जब वहां पे साफ सफाई करती हैं, तो वहां से पानी नहीं निकलता है, तो डेंगू के नीचे जो फर्श टूटी होती है, वहां पे जो पानी खड़ा हो जाता है, तो सबसे ज्यादा मच्छर वही होते हैं। ये एक शोध में आया है, रिसर्च में आया है। अब बात करते हैं ऑनलाइन पढ़ाई की। तो मोबाइल की बिक्री ज्यादा हो गई ऑनलाइन पढ़ाई से। ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੀ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਘਟ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਕ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਡੇਂਜਰਸ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਦੋਬਲੀ ਪਕੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ है। पढ़ाई मोबाइल पे और फीसें पूरी फीसा का मसला जो फीसों का मसला है। अब हम बात करते हैं टीआरपी का। टीआरपी का मसला रहता है टेलीविजन की दुनिया में, और टीआरपी अगर जिसकी ज्यादा है, ऐड उसको ज्यादा मिलता है। अभी एक विवादों में 3 चैनल आए हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय चैनल, दो और भी चैनल है, मराठी चैनल है। तो इसमें रिपब्लिक टीवी का नाम है, टीआरपी मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो टीआरपी के चक्कर में हर कोई अपने आप को आगे करना चाहता है। तो फिलहाल पत्रकारिता, हमने आवाज उठानी है लोगों की, बिल्कुल हमने सबूत रखने हैं, हम सबूतों के आधार पर बात करेंगे। पत्रकारिता क्या कहती, चीखना चिल्लाना या सबूतों के साथ बात ਅਸੀਂ ਵੀ करना? ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਲੈਣੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ। टीआरपी ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਰੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ कब्जे 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕੀਤੀ। चलिए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। पत्रकारिता वही जो कभी दबे ना, और दबे ना, पर लेकिन ये देश का ये मैं समझता हूँ दुर्भाग्य है, विडम्बना है कि यहाँ पे पत्रकारिता बिकने लगी है चंद दौलत में। अब बात करते हैं और बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। अब बात ये करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, कोरोना ने कहीं नरेंद्र मोदी के पैर रोक लिए, कदम रोक लिए, नहीं तो कहीं इस देश कहीं उस देश, कई महीने हो गए कहीं बाहर नहीं गए वो ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਫਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਫਲੈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਵਿਅੰਗ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ
मजाक बना रखा ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। जी ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। बिल्कुल सही बात। ਸੁਣਨ प्रधानमंत्री को टाइम नहीं बाहर प्रधानमंत्री होने के नाते वो किसानों ਉਹਨਾਂ से ਦਾ सीधी ਫਰਜ਼ बात ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਸੁਧਰਨਗੇ नहीं। चाहे ऐसी इस मूवमेंट को किसानों की बात हम करें तो पूरे पंजाब ही नहीं पूरे देश का जब एक कानून है और एक दाम और एक किसानों के लिए जब बिल बना है तो पूरे देश के किसानों पर यह प्रभावी होगा। लेकिन किसान पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सियासत भी है और कांग्रेस सीधे इसमें मोर्चे में दाखिल हो गई है। तो हम अब अगली बात करते हैं एक ऐसी बात और एक ऐसी दुखद घटना की जो एक छोटे से गांव से में हुई और घटना को किस तरह से मोड़ दिया गया कि वो हाथरस की कहानी नेशनल लेवल पे आ गई। लेकिन हाथरस के मामले में FIR कुछ कहती है, पोस्टमार्टम कुछ कहता है और सियासत कुछ कहती है। पोस्टमार्टम कहता है रेप नहीं हुआ, हड्डियां नहीं टूटी, कोई ऐसी बात नहीं है, आपसी झगड़ा। पुलिस कहती है इनके आपसी झगड़ा, कोई रेप की कहानी नहीं है। सियासत कुछ और कहती है। तो यहाँ पर देश में जहाँ नारियाँ पूजा की जाती हैं, वहाँ पे एक बेटी की असमत को हम सियासत बना रहे हैं। ਸਫਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਟਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। पर कहते हैं वारदात हुई नहीं। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अगर ਤੁਸੀਂ बीजेपी नहीं, इसमें मैं आपको जोड़ दूं। इसमें IB की एक रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश सरकार को कि अगर सुबह तक वो वहां पर शव रखते तो सुबह दंगे वहां पे दंगे कत्ल हो जाते और वहां पर उन्होंने शव को रखकर वहां पे करना था, क्योंकि पूरी सियासत है इस मामले में यूपी की पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित किया है और मामला बनाया गया है, ऐसा यूपी पुलिस FIR कहती है। तो हम FIR को पहले मानते हैं कि कानून तो वहीं चलेगा ना, कोर्ट में केस तो FIR लेके जाएगी। पोस्टमार्टम में कुछ आ नहीं रहा है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं असमत को सियासत खेल रही है। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ FIR ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ FIR ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ FIR ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। FIR ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ नक्शे कदम पे चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं होगी तो क्या करेगा? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी रेप नहीं आया और ना ही कहीं हड्डियां टूटने का। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। नहीं, पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ स्थानीय लोग में सियासत भी होगी। सियासत है। चलिए, सियासत है तो हम सियासत की बात करते हैं। फिलहाल सियासत बेदाग सियासत होनी चाहिए और देश के नीति के लिए सियासत होनी चाहिए, किसी की असमत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो ये थी संडे स्पेशल संदीप जी के साथ लाइव भारत पर स्पेशल हमने हर पहलू पे बातचीत की। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।